ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल उत्ते सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। तो दर्शकों तुसी मेरे नाल वेख सकते हो अज बलविंदर वीर जी मेरे नाल मौजूद ने, समाजिक कारकुन ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने। सरदार सुरिंदर सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने, सरदार जतिंदर सिंह जी लक्की मेरे नाल मौजूद ने, सरदार मनजीत सिंह जी साडे नाल मौजूद ने। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जिन्हां दे बैनर हेठ ये सेवावां कर रहे हैं, जिस बैनर के हेठ ये सारे ही वीर मेरे नाल ने, ये सारे इकट्ठे होकर सेवा कर रहे हैं। अज इन्हां दे नाल गलबात करन दा मुख्य कारण की है वो मैं तुहानूं दसदी हां। शहादतां दे दिन चल रहे हैं, जिवें कि आपां नूं पता सफरे शहादत इस समय कोशिशां कीतियां जा रही ने कि साडे सिख कौम दे, साडे हर एक बच्चे दे खून विच असी यह सफरे शहादत नींह दे विच भर दईए कि की है सफरे शहादत। कोशिश की जा रही है और ये कोशिश सारिਆਂ दे यत्नां सदका वाहिगुरू परमात्मा सिरे भी जरूर चढ़ाउणगे। अज असीं इत्थे खड़े होए आ, तुसीं वेख सकदे हो ये सतवारी चौक सारे जानते हैं। हाइट दे उत्ते असीं सतवारी चौक है, जिधर नूं कि आरएसपुरा बॉर्डर एरिया सारे इधर दी लंघदे ने, इत्थों दी जाईदा। और मेन सिटी वाल नूं जाना होवे या तुसी आर्मी एरिया वाल जाना होवे, सारे पासे हाईवे वाल नूं जाना होवे, ये सतवारी एरिया मेन पॉइंट है जम्मू दा, सिटी दा। सतवारी एरिया च खड़े होए आ तां मैं कैमरामैन ओंकार सिंह नूं कहांगी कि हुण इन्हां वीरां दी कोशिश दा एक तुहानूं नतीजा विखा दियां। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने कुछ यतन किया सीगा, उपराला किया, वो दूर तुसी कैमरे दे राही वेख सकते हो। इन्हां दे उपराले सदका सफरे शहादत वो एक फ्लैक्स लगी है सतवारी चौक ते मैनूं लगभग 10 तो 15 मिनट हो गए इत्थे खड़े होया। डायरैक्टरेट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट दे राही ये उपराला जिहड़ा कीता गया, 10-15 मिनट हो गए इत्थे खड़िया। कोई भी सतवारी चौक तो किसी की निगाह ते जरूर पै रही है और हर एक बंदा खड़ा होकर वेख रहा है कि चाहे किसी भी धर्म नाल संबंधित है, खड़ा होकर एक बार देख जरूर रहा कि किस चीज़ की जड़ी हुडिंग है, किस चीज़ की फ्लैक्स क्यों लगी है, कौन ने यह पढ़ रहा वा। इन्हां वीरां ने एक यतन किया, कोशिश की, पूरे शहर दे विच लगभग 10 तो ज़्यादा जड़ियाँ इहो जिहियां हुडिंग्स फ्लैक्स जड़ियाँ डायरैक्टरेट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट दे राही, सैर सपाटा विभाग दे राही जड़ियाँ यह हुडिंग्स ने, फ्लैक्सां ने लगाईयां गईयां ने। किवें इन्हां ने अप्रोच की कुछ यतन रहा, किन्ने दिनां दे विच उपराला जिहड़ा रिजल्ट निकल के आया। साडे नाल वीर बलविंदर सिंह ने, सब तो पहला आपां इन्हां दे नाल गल करदे आ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी, सब तो पहला तो सफरे शहादत कोशिश है साडी, चाहे सोशल मीडिया के राही होवे, चाहे घरां दे विच होवे, हर एक दे राही सुनेहा दिता जा रहा कि बस बच्चों नूं दस दिओ अपने घरां दे विच सफरे शहादत दा इन्ना मतलब डूंगा गहरा असर पा दिए कि की है सफरे शहादत, किन्ना दे लई साडे गुरुआं ने कुर्बानियां कीती। एक पर्टिकुलर सिख धर्म दे लई नहीं, पूरी मानवता दे लई शहीद होण वाले असीं उस धर्म नूं बिलोंग करदे हां। तो जिहड़ा तुसीं ये फ्लैक्सिस ने, हुडिंग्स ने जम्मू के आसे पासे के खेतरां विच काफ़ी सारियां, अगर उत्थे सिटी वाली साइड की देखा जाए उत्थे भी लगियां होईयां ने, किवें यह उपराला सुझिया ते किवें नेपरे चढ़िया? रमन जी, जिस तरह तुसीं गल कीती सफरे शहादत जिन्होंने असीं शहीदी पखवाड़ा कहने हाँ, 21 दिसंबर तो 28 दिसंबर तक जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख रहिंदे हैं, रियासत च होण, हिंदुस्तान च होण, विदेशों च होण, जिथे जिथे गुरु नानक लेवा सिख रहिंदे हैं, वो अज के दौर ते इस सप्ताह नूं मना रहे हैं। तो सोशल मीडिया के भी काफ़ी अज के सोशल मीडिया आने के नाल भी काफ़ी लोगों के अवेयरनेस आई और सिख समाज आई। लेकिन साडे इस वीर ने सानू एक आइडिया दिता, भाई सानू पता लगा कि डायरैक्टरेट ऑफ टूरिज्म कोई इन्हां चीज़ों से काम करता है। तो यकीन मनियो सानू यकीन नहीं सी भाई साडे ऐसे उपराले नाल एक इतना वड्डा नतीजा निकल के साडे सामने आएगा, क्योंकि असीं चाहते हैं साडे सिर्फ सिखां नूं ही नहीं, पूरे हिंदू समाज नूं, पूरे होर वीरां नूं, बाकी धर्म के लोगों को ये चीज़ पता चले कि इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, इन्होंने मानवता के लिए एक अपना धर्म दूसरा धर्म नहीं कबूलिया जबरदस्ती के नाल, इन्होंने मौत नूं गले लगाना बेहतर समझिया। सो इन्हों की जो शहादत सी, चमकौर की गढ़ी 2 साहिबजादे वड्डे शहीद होए, पूरा परिवार गुरु महाराज का बिछड़ गया, इन्होंने लोगों तक किस तरह पहुँचाना है। जब इन्होंने सानू एक आइडिया दिता, असी बिना टाइम गवाए उस दिन, शायद उस दिन 20 तरीक सी, उस दिन असी डायरैक्टरेट ऑफ टूरिज्म को पहुंचे। तो मैं बड़ी खुशी के नाम लेना चाहवागा विवेकानंद राय जी जो
IAS ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਸਰਬਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕੋ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा कीजिए आज ही हमें 2 घंटे 3 घंटे का जितनी जल्दी दे सकते हो। तो रमन जी असी शाम को बैठ के ये ड्राइंग फोटोज वगैरह लिया नेट तो लैके फिर उन्होंने कहा सानू एक बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि रिलीजियस चीज़ां होंदियां ने बड़ियां सेंसिटिव इशू होंदे हैं, असी अपने लैवल ते तैयार नहीं करांगे, तैयार तुसी करके दोगे, अप्रूवल तुसी दोगे भाई जो टैक्स लिखिया अगर इनू ऑन तुसी करोगे, अगर कोई गलती होएगी तो उन्होंने ऑन तुसी करोगे। उन्होंने साढ़े को अंडरटेकिंग भी ली सारे को अस अंडरटेकिंग भी दी भाई जो टैक्स भेज रहे हैं जो फोटोज भेज रहे हैं यदि असी ऑन असी करांगे, कोई गलती होएगी अगर कौम के लोग कई नुक्ताचीनियां करते हैं वो जिम्मेवारी साड़ी होएगी। तो उन्होंने मैं कहना विद इन आवर्स टाइम अप्रूवल देके सानू अप्रूवल भेज दी भाई आपका हमने अप्रूवल दे दिया है, ये रंजीत एडवर्टाइजर इनके पास जाइए तो आप जो प्रिंट जी आपका हमने अप्रूव कर दिया। एक लाइन थले सी वो कुछ थोड़ी जी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगी भाई किसी को शायद कोई इस चीज़ का इतराज़ हो सकता है, तो असी बड़े अच्छे तरीके रिमूव करता दोबारा भेजा। 1 घंटे बाद शाम को सानू 5:30 6 बजे तक सानू उसकी अप्रूवल आ गई। तो नैक्सट डे पब्लिश करके तो वीर फतेह सिंह जो गुरुद्वारा साहब के जनरल सैकटरी भी हैं, उन्होंने बिजनेस भी है, उन्होंने आर्डर दिता, उन्होंने बड़ी अंत तक मेहनत की रातों रात तैयार करके। तो सानू खुशी है कि जम्मू के मैं दस दें संगत नूं गुरुद्वारा फतेह सिंह, गुरुद्वारा चांदनगर विखे, बिक्रम चौक, एयरपोर्ट, कुंजवानी चौक, तालाब तिल्लो, जानीपुर, मीरा साहब, सतवारी ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੈਕਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 10x5 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 8-10 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਲੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। तो इस करके असां इनू इंग्लिश च लिखिया। तो हथ जोड़ के उस चीज़ को ना देखियो, ये देखियो साड़ा मकसद की सी, साड़ी इंटेंशन सारिਆਂ ने की सी भाई ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों के ये इतिहास पहुँचे। बड़ी वड्डियां कुर्बानियां 7 साल के 9 साल के बच्चे नूं नीहां चना दिता गया, अपना धर्म ने एक दूसरा कबूलिया, अपना धर्म नहीं छड्डिया, मौत नूं गले लगाना मंजूर समझिया। सो ये इंग्लिश के विच असां तां कीता है तो ताकि मैसेज वध तो वध समाज दे विच जा सके, तो ये साड़ा मकसद सी जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰਿਆਸੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਪ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ
ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ, ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ, ਜਾਂ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ 2 ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਦਾਦੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।